वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, रिपोर्टेड स्पीच में आज आप शब्द परिवर्तन की चर्चा करीशुं। गया लेक्चर में आपणे सर्वनाम परिवर्तन और काळ परिवर्तन एनी आपणे चर्चा करी चूक्या छीए, बराबर। तो हवे आज आपणे शब्द परिवर्तन की बात करीशुं। मित्रों, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यारे तमे वाक्यने फेरवता हो त्यारे काळ परिवर्तन और सर्वनामना परिवर्तन आ बे परिवर्तन खूब महत्वना छे અને એની સાથે આ ત્રીજું શબ્દોનું પરિવર્તન જે છે એ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે। જેમ કે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ધીસ હોય તો ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે ધેટ લખવાનું છે। મતલબ કે ધીસનું ધેટ કરશું, ધીઝનું ધોઝ કરશું, હિયર એનું ધેર કરવાનું છે, જસ્ટ અને નાવ એનું આપણે ધેન કરીશું, ધસ એનું શો, અગો એનું બિફોર, કમ એનું ગો, ટુડે तो that day, tonight तो that night, tomorrow the next day। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट शब्द आवे तो આપણે અહીંયા ધ ફોલોવિંગ શબ્દ મૂકીશું। નેક્સ્ટ યરનું ધ ફોલોવિંગ યર, નેક્સ્ટ મંથ એનું ધ ફોલોવિંગ મંથ। યસ્ટરડે ભૂતકાળની વાત આવે તો યસ્ટરડે એટલે આપણે લખીશું ધ પ્રીવિયસ ડે, બરાબર। આની જગ્યાએ તમે ધ ડે બિફોર એવું પણ લખી શકો, બરાબર। तो यस्टरडेनी जग्याए आपणे लखवानुं छे प्रीवियस डे, ज्यारे आपणे डायरेक्टमांथी इनडायरेक्टमां फेरवीए त्यारे। लास्ट ईयरनुं ध प्रीवियस ईयर अने लास्ट मंथनुं ध प्रीवियस मंथ। तो मित्रों, आ शब्द परिवर्तन जे छे खूब ज महत्वना छे अने काळ परिवर्तन, सर्वनामना परिवर्तन अने आ शब्दना परिवर्तन आ बधी ज ज्यारे माहितीओ आपणे पूरेपूरी याद होय तो पछी आपणे एना वाक्यो जे छे बनावी शकीए। तो चलो આપણે थोड़ा वाक्यों पण प्रेक्टिस करिए कि डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में फेरवा माटे अपनी पास जे शुरुआत आपणे करीशुं एसर्टिव सेंटेन्सीज। एसर्टिव सेंटेन्सीज एटले के विधान वाक्यों थी, बराबर। सौ प्रथम आपणे विधान वाक्यों थी अपनी वातनी शुरुआत करिए, बराबर। तो अहींया वाक्य एक लखेलुं छे कि रीचा सेड टू ऋषि आई वॉन्ट योर हेल्प। आ वाक्यनी अंदर आपणे शुरुआत में लखी नाखीए कि भाई रीचा, आ सेड टू जे लखेलू है एनु आपणे लखीशुं टोल्ड। सेड टू नु टोल्ड करवानुं छे, त्यार पछी आपणे लखीशुं ऋषि अने एक संयोजक मूकी देशुं धैट, बराबर। तो अहींया रीचा सेड टू नु टोल्ड, ऋषि संयोजक मूक्युं छे धैट। विधान वाक्यों में संयोजक तरीके आपणे धैट मूकवानुं छे, बराबर। हवे आपणे अवतरण चिन्ह में आपेलुं जे वाक्य छे एनी अंदर आपणे परिवर्तन करवाना छे। तो एनी अंदर आपणे सौप्रथम सर्वनामनुं परिवर्तन, पछी काळनुं परिवर्तन ने पछी जो कोई एवा शब्दो होय समय दर्शक तो एनुं परिवर्तन करीशुं। तो सौप्रथम आपणे सर्वनामना परिवर्तन तरफ जाईए। तो आ वाक्यनी अंदर तमे जुओ कि अहींया आई अने योर आ बे सर्वनाम आपेला छे, आई अने योर। हवे आपणे गई काले ज्यारे सर्वनामनुं कोष्टक जोयुं तो एनी अंदर मैं तमने कीधेलुं कि आई वाळा बधा ज, जेम के आई, माय, मी, माइन अने माय सेल्फ, अने वी, अवर, अस, अवर्स ने अवर सेल्स। आई वाळा अने वी वाळा बधा कोने लागू पड़शे तो कि बोलनारने लागू पड़शे। तो अहींया आ आई छे ई कोना माटे वापरेलो छे तो कि भाई बोलनार माटे। बोलनार कोण छे? रीचा। अच्छा, रीचा जे छे एनुं सर्वनाम शुं थाय तो कि रीचानुं सर्वनाम थशे सी, बराबर। तो अहींया आपणे आईनी जग्याए मूकी देवानुं थाय सी, बराबर। त्यार पछी बीजुं सर्वनाम एमां योर आपेलुं छे एने पण साथे साथे समजी लईए। तो योर जे छे આપણે ગઈકાલે જોયું કે સર્વનામના કોષ્ટકમાં કે યુ વાળા બધા કોને લાગુ પડે તો કે સાંભળનારને લાગુ પડે। તો અહીંયા યોર જે છે એ કોના માટે છે તો કે ભાઈ ઋષિ માટે છે। ઋષિ જે છે એ છોકરો છે તો એનું સર્વનામ શું થાય? ही થાય। તો શું આપણે અહીંયા ही મૂકી દેવું જોઈએ તો કે ના। એનું કારણ છે ગઈકાલે આપણે જ્યારે સર્વનામનું આખું કોષ્ટક જોયું ત્યારે છેલ્લે મેં તમને એવું પણ કીધેલું કે જો વાક્યમાંથી તમે કર્તા વિભક્તિને કાઢો છો તો કર્તા વિભક્તિ મૂકો, કર્મ વિભક્તિને કાઢો છો તો કર્મ વિભક્તિ મૂકો। જે વિભક્તિને તમે કાઢો છો એ તમારે મૂકવાની છે। અહીંયા આપણે થોડુંક શોર્ટમાં જોઈ લઈએ
જેમ કે આઈ, માય, મી, માઇન અને માય સેલ્ફ. પછી આપણે લખ્યું છે વી, અવર, અસ, અવર્સ અને અવર સેલ્વ્સ. પછી યુ, યોર, યુ, યોર્સ, યોર સેલ્ફ અને યોર સેલ્વ્સ. બરાબર, એ હું નથી લખતો. આઈ, વી અને યુ ને પછી આપણે હી, તો હી, હીઝ, હિમ, હીઝ અને હિમસેલ્ફ. આટલે સુધી રાખીએ છીએ. હવે મારું કહેવાનું એ છે કે વાક્યમાં હતું શું ભાઈ, તો કે યોર. એટલે વાક્યમાંથી આપણે દૂર શું કરવાનું છે, યોર દૂર કરવાનું છે. તો કે યોર શેમાં આવે છે, તો કે યોર આ બીજા ખાનામાં આવશે. તમારી પાસે અત્યારે પહેલાં સર્વનામ લખેલું બુકની અંદર જો બધું લખેલું હોય તો એ કોષ્ટકને ખોલીને આપણે સાથે બેસીએ. બરાબર, તો એમાં તમે જુઓ બીજા ખાનામાં યોર લખેલું છે. બીજું ખાનું જે છે એ શેના માટેનું હતું, તો કંઈ સંબંધક વિશેષણ માટેનું હતું. મતલબ કે વાક્યમાંથી તમારે યોર કાઢી નાખવાનો છે. અને આ યોર જે છે એ વાક્યમાં યોર કોના માટે છે, તો કે ઋષિ માટે. ઋષિનું સર્વનામ શું થાય, તો કે હી થાય. તો વાક્યમાંથી આપણે હી, યોર કાઢીને સીધું હી નહીં મૂકી દેવાનું, પરંતુ તમે યોરને જ્યારે દૂર કરો છો, મતલબ કે વાક્યમાંથી જ્યારે તમે સંબંધક વિશેષણ દૂર કરો છો, તો ત્યારે ઊભી જે કોલમ છે એની અંદરથી જ તમારે યોગ્ય સ્વરૂપ મૂકવાનું થાય. મતલબ કે વાક્યમાંથી યોર કાઢીને શું મૂકવાનું થાય, ઋષિને અનુરૂપ હીઝ મૂકવાનું થશે. એટલે અહીંયા યોરને બદલે આપણે હીઝનો ઉપયોગ કરીશું. બરાબર, એટલે આ થયા સર્વનામના ફેરફાર. હવે આપણે કાળ પરિવર્તન પણ જોઈ લઈએ. આઈ વોન્ટ યોર હેલ્પ. આ તમે જોઈ શકો છો કે આઈ કરતા અને વોન્ટ એની સાથેનું ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકેલું છે. એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ છે. સાદા વર્તમાન કાળને શેમાં ફેરવવાનો છે, સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવાનો છે. તો અહીંયા વોન્ટનું શું થઈ જશે, વોન્ટેડ. અહીંયા પછી આગળ લખશું આપણે હીઝ અને ત્યાર પછી લખશું હેલ્પ. તો આવી રીતે આખું વાક્ય તૈયાર થશે. રીચા ટોલ્ડ રિષિ ધેટ શી વોન્ટેડ હીઝ હેલ્પ. બીજું ઉદાહરણ પણ જોઈએ. અક્ષિતા સેડ, અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્નમાં અક્ષય, આઈ ડોન્ટ લાઇક યોર ફોન. હવે આ વાક્યની અંદર ઘણા વિદ્યાર્થી ગોતે કે ભાઈ સેડ ટુ ક્યાંય આપેલું નથી તો શું કરવું. બરાબર, પરંતુ અહીંયા અક્ષિતા સેડ, અક્ષિતાએ કહ્યું કે અક્ષય, એટલે કે બોલનાર અક્ષિતા છે ને સાંભળનાર અક્ષય છે. બરાબર, તો એ પ્રમાણે આપણે વાક્યની અંદર લખીશું કે અક્ષિતા ટોલ્ડ અક્ષય, ત્યાર પછી સંયોજક એમાં મૂકી દેવાનું છે ધેટ. બરાબર, અને હવે આપણે એની અંદર સર્વનામના ફેરફારો કરીએ. એક તો આઈ જે છે એ સર્વનામ છે અને યોર જે છે એ સર્વનામ છે. બરાબર, તો અહીંયા આઈ કોને લાગુ પડે, તો કે ભાઈ બોલનારને લાગુ પડે. આઈ વાળા બધા ને વી વાળા બધા રૂપ કોને લાગુ પડે છે, બોલનારને. બોલનાર કોણ છે, અક્ષિતા છે. બરાબર, તો અક્ષિતા જે છે એનું સર્વનામ શું થાય, તો કે શી થાય. તો આઈ જે છે એની જગ્યાએ અહીંયા આપણે મૂકી દેવાનું છે શી. અને બીજું સર્વનામ છે આપણી પાસે યોર. તો યોર કોના માટે વાપરેલું છે, તો કે ભાઈ સાંભળનાર માટે. સાંભળનાર કોણ છે, તો કે અક્ષય. જેમ ઉપરના વાક્યમાં હતું એવી રીતે જ. બરાબર, તો અહીં અક્ષયનું સર્વનામ થશે હી, પરંતુ આપણે વાક્યમાં સીધું હી નહીં મૂકીએ, કારણ કે વાક્યમાં આપણે યોર જે છે એ યોરને દૂર કરીએ છીએ. તો યોર કઈ વિભક્તિમાં આવે છે, તો કે સંબંધક વિશેષણમાં આવે છે. મતલબ કે તમે સંબંધક વિશેષણને દૂર કરો છો તો સામે તમે સંબંધક વિશેષણ જ તમારે મૂકવાનું છે. મતલબ કે યોરને દૂર કરો છો તો હીને અનુરૂપ, બરાબર, જે હી સર્વનામ છે એને અનુરૂપ સંબંધક વિશેષણનું રૂપ થશે હીઝ. બરાબર, તો આપણે યોરની જગ્યાએ હીઝ મૂકવાનું થશે. અને હવે સાથે સાથે આપણે કાળ પરિવર્તન જોઈ લઈએ. મિત્રો તમને અહીંયા દેખાય છે ડોન્ટ લાઇક. તો આ ડોન્ટ લાઇક શબ્દ જે છે, ડોન્ટ કયા કાળમાં આવે છે, સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે છે. બરાબર, તો ડોન્ટ જે છે એનું શું કરી નાખવાનું છે, ડીડન્ટ. સાદા વર્તમાન કાળને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવશું એટલે અહીંયા લખી નાખશું આપણે ડીડન્ટ. ત્યાર પછી લખીશું લાઇક, ત્યાર પછી લખીશું હીઝ અને પછી ફોન. બરાબર, તો આ બે ઉદાહરણ પરથી તમને કેટલો ખ્યાલ આવ્યો હશે કે સર્વનામના ફેરફાર કરતી વખતે આપણે જે સ્વરૂપને કાઢીએ છીએ એ જ સ્વરૂપ પાછું આપણે મૂકવાનું છે, ધ્યાન રાખશું. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. જીયા સેડ ટુ જોન. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે ભાઈ જીયા ટોલ્ડ જોન. સંયોજક મૂકી દેશું ધેટ.
અને હવે આની અંદરના સર્વનામને જોઈ લઈએ તો કે ભાઈ યુ અને અહીંયા લખ્યું છે એક માય, આ બે સર્વનામો છે આમાં. તો યુ કોના માટે હોય તો કે ભાઈ સાંભળનાર માટે. સાંભળનાર કોણ છે તો કે જોન. જોનનું સર્વનામ શું થાય તો કે હી થાય. બરાબર. તો અહીંયા વાક્યમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કર્તા વિભક્તિમાં યુ આપેલો છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે યુની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું થશે હી. બરાબર. બીજું સર્વનામ પણ જોઈ લઈએ માય. માય શબ્દ જે છે એ કોના માટે વાપરેલો છે તો કે ભાઈ માય શબ્દ જે છે એ આઈ, માય, મી, માઇન અને માય સેલ્ફ, આ બધા જે છે શબ્દો એ કોને લાગુ પડે છે? બોલનારને લાગુ પડે છે. તો માય શબ્દ છે એ કોના માટે છે તો કે ભાઈ જીયા માટે છે. તો જીયાનું સર્વનામ શું થાય તો કે ભાઈ શી થાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે શી જે છે એના સર્વનામના રૂપ લખ્યા નથી. બરાબર. તો હું તમને અહીંયા લખી દઉં છું અને પછી ધારો કે સી, હર, હર, હર્સ અને હરસેલ્ફ, આ એના રૂપ થાય. બરાબર. હવે વાક્યમાંથી જ્યારે તમે માય શબ્દને દૂર કરો છો, બરાબર, કોના માટે છે તો કે જીયા માટે. જીયાનું સર્વનામ શું થાય તો કે શી થાય. તો અહીંયા સીધે સીધું ડાયરેક્ટ શી લખી નહીં નખાય, પરંતુ માય જો અહીંયા આપેલો છે બીજા ખાનામાં. બરાબર. તમારી પાસે બુક હોય એમાં લખેલું હોય ગઈકાલનું, તો એની અંદર તમે જુઓ તો ભાઈ માય શબ્દ જે છે એ સંબંધક વિશેષણમાં આવે. મતલબ કે મારે જીયા માટેનું જે સર્વનામ છે એ કર્તા વિભક્તિનું રૂપ નથી લેવાનું, પણ સંબંધક વિશેષણ લેવાનું છે. એટલે કે બીજું રૂપ, મતલબ કે હર લખવાનું થશે. બરાબર. આગળ કે આમાં યુ આર ડ્રોઈંગ માય પિક્ચર. નાવ યુ આર ડ્રોઈંગ. બરાબર. એમિઝાર ને આઈએનજી કયો કાળ થાય? ચાલુ વર્તમાન કાળ. અને એને આપણે શેમાં ફેરવશું? ચાલુ ભૂતકાળમાં. બરાબર. તો એમિઝારનું થઈ જશે વોઝ વેર. બરાબર. તો અહીંયા લખેલું છે હી, તો એની સાથે અહીંયા આવશે વોઝ ડ્રોઈંગ, ત્યાર પછી હર, પછી પિક્ચર, અને હવે શબ્દ છે નાવ. તો નાવ જે છે એનું આપણે શું કરવું પડશે? ધેન. નાવનું શું લખવું પડશે? ધેન. બરાબર. તો આ રીતે આપણે જે કંઈ પરિવર્તન કરવાના છે એ સાથે સાથે કરતા જઈશું અને વાક્ય જે છે એને બનાવતા જઈશું. બરાબર. ચાલો હવે એના પછી મિત્રો આપણે ચોથું ઉદાહરણ જે છે લજ્જા સેડ ટુ લજ્જત. તો આપણે લખીએ કે ભાઈ લજ્જા સેડ ટુનું હું કરું છું ટોલ્ડ, પછી લખું છું લજ્જત, સંયોજક આપણે મૂકી દઈશું ધેટ. હવે મિત્રો અહીંયા આપ્યું છે વી. બરાબર. તો આઈ વાળા બધાને વી વાળા બધા કોને લાગુ પડે છે? બોલનારને. બોલનાર કોણ છે? લજ્જા. એનું સર્વનામ શું થાય? સી. બરાબર. પરંતુ અહીંયા લખેલું છે વી. તો વી જે છે એ શું છે? બહુવચન છે. તો આપણે સીનું બહુવચનનું રૂપ મૂકવું પડશે. ગઈકાલે વાત કરી હતી, આજ ફરીથી કહું છું કે આઈનું બહુવચન વી થાય, યુનું યુ થાય, હી સી ઇટનું બહુવચન ધેય થાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લજ્જા માટે ભલે વી શબ્દ વાપરેલો રહ્યો, અહીંયા વીનું આપણે લખી નાખશું ધેય, બહુવચનનું રૂપ મૂકવું પડશે. બરાબર. તો ધેય લખશું. ત્યાર પછી હેવ બોટ. હેવ બોટ એટલે થાય પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. એનું આપણે લખી નાખશું હેડ બોટ. પછી લખીશું અ કાર. ધેય હેડ બોટ અ કાર. બરાબર. પાંચમું ઉદાહરણ પ્રિયા સેડ. પ્રિયમ આઈ ડિડન્ટ ટેક યોર બુક. બરાબર. તો મિત્રો આ પાંચમું વાક્ય જે છે એ બીજા વાક્ય જેવું જ છે. અક્ષિતા સેડ, અક્ષય, એની જેમ જ આ પ્રિયા સેડ પ્રિયમ. તો આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં લખીશું કે પ્રિયા ટોલ્ડ પ્રિયમ. પ્રિયા ટોલ્ડ પ્રિયમ, સંયોજક મૂકી દેશું ધેટ. આટલે સુધી તો આપણે લખી જ નાખવાનું. બરાબર. આટલે સુધી તો આપણે સીધે સીધું લખી જ નાખવાનું. હવે આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ વાક્યની અંદર આઈ અને યોર આ બે સર્વનામ છે. બરાબર. તો આઈ કોના માટે છે તો કે એ બોલનારને લાગુ પડે. બોલનાર કોણ છે? પ્રિયા. તો એનું સર્વનામ શું થશે? શી. ઓકે. અને યોર છે એ કોના માટે છે તો કે પ્રિયમ માટે. પ્રિયમનું સર્વનામ થાય હી, પરંતુ અહીંયા જેમ યુનું યોર થાય એમ હીનું હીઝ થાય. બરાબર. તો અહીંયા આપણે સર્વનામ એનું હીઝ થશે, ધ્યાનમાં રાખીશું. બીજું
કે વાક્યમાં ડીડન્ટ ટેક લખેલું છે, ડીડન્ટ ટેક, એનો મતલબ એમ કે આ સાદો ભૂતકાળ છે. તો સાદા ભૂતકાળને શેમાં ફેરવવાનો હોય? બોલો, સાદા ભૂતકાળને શેમાં ફેરવશું? પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. બરાબર. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું આવે? આપણને ખાલી એટલી ખબર હોય કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવાય, પણ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આવે શું? તો કે ભાઈ એમાં હેડ પ્લસ V3 આવશે. ઓકે, તો અહીંયા ડીડન્ટ ટેક જે છે એનું આપણે લખી નાખશું હેડન્ટ, અને ટેકનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ મૂકીશું ટેકન. બરાબર. શી હેડન્ટ ટેકન હિઝ બુક. બરાબર. આવી રીતે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં વાક્યને ફેરવવાનું થશે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી જે વાતો કરી, બરાબર, આ 5 ઉદાહરણ આપણે જોયા. તમે આ 5 ઉદાહરણ જે છે એને ખૂબ સારી રીતે સમજી તો ગયા હશો. બરાબર. છતાં પણ ધારો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને ક્યારેક પણ કોઈ પણ પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન હોય, બરાબર, તો એ અમારો સંપર્ક પણ કરી શકે છે. બરાબર. અને મને એવી આશા છે કે તમે સર્વનામના પરિવર્તન, કાળના પરિવર્તન અને આ શબ્દના પરિવર્તન જે આપણે હમણાં જોયા છે, આ બધા પરિવર્તનોને તમે સારી રીતે જો યાદ રાખશો, પ્લસ હમણાં તમને જે સર્વનામના કોષ્ટક ઉપરથી સમજાવ્યું કે ભાઈ તમે કર્તા વિભક્તિને કાઢો છો તો કર્તા મૂકો, કર્મ વિભક્તિને કાઢતા હો તો કર્મ વિભક્તિ મૂકો, સંબંધક વિશેષણ કાઢો છો તો એ મૂકો. બરાબર. જે આપણે દૂર કરીએ છીએ એ જ સ્વરૂપ આપણે પાછું મૂકવાનું છે અને એવી રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. આ 5 ઉદાહરણ આપણે નોંધી લઈએ અને હજી આપણે બીજા 5 ઉદાહરણ જોઈએ છીએ. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બીજા 5 ઉદાહરણ પાછા જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 6. સ્નેહા સેડ ટુ હિમ, આઈ ટોલ્ડ યુ અ સ્ટોરી લાસ્ટ નાઇટ. તો આ વાક્યની અંદર પણ આપણે લખીશું કે સ્નેહા સેડ ટુ જે છે એનું આપણે ટોલ્ડ કરીશું હિમ, ત્યાર પછી આપણે સંયોજક મૂકી દેશું ધેટ. બરાબર. સ્નેહા ટોલ્ડ હિમ ધેટ. વાક્યની અંદર જે કંઈ સર્વનામો છે આઈ અને યુ, એમાં આપણે પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આઈ જે છે એ કોના માટે વપરાય? તો કે ભાઈ બોલનાર માટે વપરાય. બરાબર. બોલનાર અહીંયા કોણ છે વાક્યમાં? તો કે સ્નેહા. એટલે એનું સર્વનામનું રૂપ થશે શી. બરાબર. અહીંયા આપણે ફરી પાછા તમને ખ્યાલમાં આવે એ માટે સર્વનામના રૂપ લખી રાખ્યા છે. બરાબર. આ કર્તા વિભક્તિ છે, સંબંધક વિશેષણ છે, કર્મ વિભક્તિ છે, સંબંધક સર્વનામ છે અને ભારદર્શક સર્વનામ છે. બરાબર. આની જરૂર પડે નહીં, આપણે હમણાં એનો ઉપયોગ કરીશું. બીજું આની અંદર સર્વનામ લખ્યું છે યુ. તો કે ભાઈ યુ કોના માટે છે? તો કે ભાઈ હિમ માટે છે. બરાબર. હવે વાક્યમાંથી આપણે યુને દૂર કરવાનો છે કોના માટે? તો કે હિમ માટે. તો હિમ જે છે વાક્યની અંદર, તો એનો મતલબ એમ કે હિમ તો અહીંયા છે. બરાબર. એટલે કે આ પુરુષવાચક સર્વનામ જે છે એ લાઈનમાંથી આપણે લેવાનું થશે. બરાબર. મતલબ કે યુ જે છે હિમ માટે વાપરેલું છે. વાક્યમાંથી આપણે દૂર શું કરવાનું છે? યુ. ઓકે. હવે યુ આપણી પાસે કઈ જગ્યાએ છે? તો કે ભાઈ આપણી પાસે યુ અહીંયા કર્તા વિભક્તિમાં પણ છે અને કર્મ વિભક્તિમાં પણ છે. જો 2 જગ્યાએ યુ છે. તો આપણી પાસે આપેલો જે યુ છે એ કર્તા છે કે કર્મ છે એ આપણે સમજવું પડે. તો જો વાક્યની શરૂઆતમાં યુ આપેલો હોય તો એ કર્તા સ્વરૂપે હોય, અને ક્રિયાપદ પછી હોય અથવા તો વાક્યમાં વચ્ચે ક્યાંય આવતો હોય તો એ મોટે ભાગે કર્મ હોય. સામાન્ય રીતે કર્મ જે છે ક્રિયાપદ પછી આવતું હોય છે. અહીંયા ટોલ્ડ ક્રિયાપદ છે, એના પછી યુ આપ્યો છે, એનો મતલબ કે યુ જે છે એ કર્મનું સ્થાન દર્શાવે છે. એનો મતલબ એમ કે વાક્યમાં આપણો યુ જે છે એ કર્મ વિભક્તિનો છે. વાક્યમાંથી આપણે યુને દૂર કરશું, મતલબ કે કર્મ વિભક્તિ દૂર કરીએ છીએ તો આપણે પાછું કર્મ વિભક્તિ જ એન્ટર કરીશું. બરાબર. તો અહીંયા આપણે યુને દૂર કરીને હિમ માટેનું કર્મ વિભક્તિનું રૂપ થશે હિમ પોતે જ. બરાબર. આમાંથી જ આપણે મૂકવાનું હોય. બરાબર. તો યુને દૂર કરીને હિમ લખવાનું થશે. એટલે કે અહીંયા યુની જગ્યાએ હિમ આવી જશે. હવે વાક્ય હું આગળ લખું છું. આ ટોલ્ડ શબ્દ જે લખ્યો છે સાદા ભૂતકાળનો છે. સાદા ભૂતકાળને શેમાં ફેરવવાનું છે? તો કે ભાઈ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ટોલ્ડનું શું થઈ જશે? તો કે ભાઈ હેડ ટોલ્ડ થશે.
she had told him a story last night નું આપણે લખી નાખશું the previous night. બરાબર મિત્રો, સર્વનામના પરિવર્તન જે છે એ ખૂબ અગત્યના છે. હજી એક વખત આપણે તમને પાછું કહીએ છીએ. બરાબર, તમે ખૂબ સારી અને સરળ રીતે તમને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે દરેક સર્વનામના પરિવર્તનમાં. કાળમાં તો આપણને હવે જો યાદ હોય તો હેડ એટલે ટોલ્ડ જે છે એનું હેડ ટોલ્ડ થાય, મતલબ કે સાદા ભૂતકાળને પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે. લાસ્ટ નાઇટનું ધ પ્રીવિયસ નાઇટ થઈ, શબ્દ પરિવર્તન યાદ રાખી લેવાના છે. પરંતુ સર્વનામના પરિવર્તન જે છે ને એની અંદર તમારે ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમે જે વિભક્તિને દૂર કરો છો એ જ વિભક્તિ પાછી મૂકવાની છે. એટલે માટે મારે વારે વારે અહીંયા સર્વનામનું કોષ્ટક લખી અને તમને સમજાવવું પડે છે. બરાબર, 7મું વાક્ય લખ્યું છે અજય સેડ ટુ કાજલ. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે અજય સેડ ટુનું લખી નાખશું ટોલ્ડ, પછી લખીએ કાજલ, સંયોજક આપણે મૂકી દઈએ ધેટ. આઈ કોના માટે છે તો કે અજય માટે છે, તો આઈનું શું થઈ જશે હી. અહીંયા હજી એક સર્વનામ આપેલું છે વાક્યની અંદર જો યુ. બરાબર, આઈ વોઝ ઇન ધ પાર્ટી વિથ યુ. અચ્છા, તો અહીંયા યુ કર્તાના સ્થાને છે કે કર્મના સ્થાને તો કે કર્મના સ્થાને, કારણ કે શરૂઆતમાં જો વાક્યની શરૂઆતમાં હોય તો કર્તા, વાક્યમાં ક્યાંય વચ્ચે અથવા ક્રિયાપદ પછી અથવા વચ્ચે ક્યાંય આવતો હોય તો આપણે એને કર્મ સમજીશું. અહીંયા સૌથી વાક્યને છેલ્લે ભલે આપ્યો પણ આ કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે. મતલબ કે યુ જે છે એ શું છે કર્મ વિભક્તિનું રૂપ, એટલે કે અહીંથી કર્મના ખાનામાંથી યુને દૂર કરવાનો છે. અચ્છા, યુ કોના માટે છે તો કે કાજલ માટે. કાજલનું સર્વનામ શું થાય સી. બરાબર, તો આપણે કાજલનું સર્વનામ સી થાય છે પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ ત્યાં સી મૂકી દેવાનું નથી. બરાબર, આપણે શું કરીશું તો કે ભાઈ વાક્યમાંથી શું કાઢવાનું છે યુ, કર્મ કાઢવાનું છે. તો કર્મના લાઇનમાં કર્મની જે ઊભી હરોળ છે એની અંદર સીને અનુરૂપ કયો શબ્દ આવશે તો કે સીને અનુરૂપ આવે છે હર. એટલે માટે અહીંયા યુનું થઈ જશે હર. બરાબર, તો હવે આપણે લખીશું વોઝ શબ્દ જે છે ભાઈ વોઝ, તો વોઝનું અહીંયા કરશું આપણે હેડ બીન. હી હેડ બીન ઇન ધ પાર્ટી વિથ હર. બરાબર, ત્યાર પછી ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. સી સેડ ટુનું આપણે લખીશું ટોલ્ડ મી, સંયોજક લખીએ ધેટ. અહીંયા આપેલો છે યુ. યુ કોના માટે છે તો કે ભાઈ સાંભળનાર માટે. બરાબર, તો વાક્યમાં આપણે દૂર શું કરવાનું છે યુ કરવાનો છે. યુ છે એ કર્તાના સ્થાને છે. યુ ક્યાં છે કર્તાના સ્થાને. અહીંયા જો પહેલી લાઈનનો યુ દૂર કરવાનો છે, મતલબ કે આમાંથી કાંઈક મૂકવું પડે. તો ભાઈ મીને અનુરૂપ, મી અહીંયા છે પણ મીને અનુરૂપ આમાંથી કાંઈક મૂકવું હોય કર્તા વિભક્તિમાંથી, તો આપણી પાસે શું હોય આઈ. બરાબર, એટલે અહીંયા લખી નાખવાનું છે આઈ હેડ સંગ. હેડ સંગ શબ્દ જે છે એ પૂર્ણ ભૂતકાળ છે, તો પૂર્ણ ભૂતકાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળ જ રાખવાનું છે. એટલે અહીંયા લખશું હેડ સંગ એમનેમ. આઈ હેડ સંગ અ નાઇસ સોંગ. She told me that I had sung a nice song. બરાબર, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરતા હોય કે અહીંથી મી લખેલું હોય ને તો ઘણા વિદ્યાર્થી અહીંથી યુ કાઢીને મી મૂકી દે. બરાબર, યુ કાઢશે ને મી મૂકી દેશે. એવી ભૂલ ઘણા કરે છે. પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ તમે જેને દૂર કરો છો એ વિભક્તિનું જ રૂપ મૂકો. કર્તા વિભક્તિ દૂર કરો છો ને તો કર્તા વિભક્તિ મૂકો ને ભાઈ. તો મીનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ શું થાય? આ મી જે છે એનું કર્તા વિભક્તિનું રૂપ તો આઈ થાય. એટલે મારે અહીંયા આઈ લખવો પડશે. બરાબર, 9મું વાક્ય છે માનસી સેડ ટુ હિમ. તો આપણે લખશું કે ભાઈ માનસી ટોલ્ડ હિમ, સંયોજક લખશું ધેટ. બરાબર, અને સર્વનામના પરિવર્તન કરીએ. આઈ વિલ ગીવ અ સ્પીચ ઓન યોર બિહાફ. તો મારી પાસે બે સર્વનામ છે આઈ અને યોર. આઈ કોના માટે છે માનસી માટે છે, તો આઈનું શું થઈ જશે સી. બરાબર,
अच्छा योर कोना माटे छे तो कि भाई हिम माटे छे। योर शब्द छे हिम माटे छे बराबर। तो फरीथी आपणे कॉन्सन्ट्रेट करीए अहींया जो कि आपणे वाक्यमांथी दूर शुं करवानुं छे योर बराबर। योरने दूर करशुं એટલે આમાંથી જ કંઈક મૂકવાનું છે। તો હિમને અનુરૂપ પુરુષવાચક સર્વનામને અનુરૂપ આપણને શું મળે તો કે ભાઈ હીઝ મળે હીઝ બરાબર। તો અહીંયા યોરની જગ્યાએ આવશે હીઝ। ઓકે હવે આપણે આગળ જઈએ કે કાળ પરિવર્તન કરવાનું છે વિલ ગીવ। તો મેં તમને કાળ પરિવર્તનની અંદર સમજાવેલું છે કે ભાઈ સેલ અને વિલ બંનેનું શું કરવાનું છે વુડ કરવાનું છે। તો અહીંયા આપણે લખીશું વુડ પછી લખીશું ગીવ અ સ્પીચ ઓન હીઝ બિહાફ બરાબર। અને હવે 10મું વાક્ય બરાબર। 10મું વાક્ય જે છે એની અંદર ધ ઓલ્ડ મેન સેડ ટુ હર। તો આપણે 10મું વાક્ય જે છે એને લખીએ અહીંયા કે ધ ઓલ્ડ મેન સેડ ટુનું આપણે લખી નાખશું ટોલ્ડ હર સંયોજક લખીએ ધેટ। અહીંયા આપણી પાસે સર્વનામ છે આઈ બરાબર। કોના માટે છે તો કે ઓલ્ડ મેન માટે છે તો એનું અહીંયા થઈ જશે હી કેન નોટ। કેન નોટનું શું કરવું પડશે કુડ નોટ। હી કુડ નોટ રિપેર ધીસ રેડિયો। તો ધીસનું શું કરાય ધેટ ધેટ રેડિયો બરાબર। તો આપણે આ રીતે વાક્યો બનાવવાના થશે। મિત્રો આ 10 ઉદાહરણ જે છે બરાબર આની અંદર તમારે ખાસ કરીને કોઈ પણ વાક્યને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવતી વખતે આપણે અત્યારે જે 10 વાક્યો તમને ભણાવ્યા છે ને એ ખૂબ જ મહત્ત્વના અને ફંડામેન્ટલ કહી શકાય એવા પાયાકીય વાક્યો છે બધા। અને આ 10 વાક્યોને જો તમે સારી રીતે સમજી લીધા હશે તો હું આશા રાખું છું કે હવે પછી તમને નેક્સ્ટ જે કાંઈ બીજા વાક્યો આપણે સમજાવશું એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં બરાબર। ખાસ કરીને જે સર્વનામની અંદરના ફેરફારો છે એને મહેરબાની કરીને સારી રીતે આત્મસાત કરજો, એને બરાબર સમજજો અને જો શક્ય હોય તો આ લેક્ચર જોયા પછી તમે બધા પોતાનો ફીડબેક પણ મને મોકલજો કે ભાઈ તમને સમજાણું કે નથી સમજાણું અથવા તો તમને હજી ક્યાંય કોઈને ડિફિકલ્ટી છે કે પછી ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ ગયું બરાબર। તમે જો શક્ય હોય તો એવા ફીડબેક પણ મોકલશો તો મને ખ્યાલ આવશે કે તમે લોકો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જેવી જે આમ થોડીક ડિફિકલ્ટ કહી શકાય એવી બાબત છે પણ એને પણ તમે સારી રીતે સમજી ગયા છો બરાબર। તો આશા રાખું છું કે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિધાન વાક્યોને ખૂબ સારી રીતે સમજ્યા હશો। હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે મળીશું ત્યારે આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટની અંદર થોડા આગળ મતલબ કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ અને એવા બીજા જે પ્રકારો છે એની તરફ આપણે આગળ જશું બરાબર। આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ સારી રીતે મહેનત કરજો, ખૂબ સારી રીતે આ બધી વાતોને યાદ રાખજો। ફરી પાછા મળીશું। આભાર, અસ્તુ, વંદે માતરમ।